नमस्कार श्रोतावृंद, चलतु आज शुणा महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर जड़े महान भक्त बंधु महांती कथा। उत्कलर जाजपुर सहर रे बंधु महांती रहुथिले। तांकर दुईटी कन्या एवं एक पुत्र संतान थिले। तांकर पत्नी अत्यंत आज्ञाकारिणी थिले। से बहुत गरीब थिले एवं भिक्षा करी जीवन निर्वाह करुथिले। तांको पाखरे किछि संचित धन राशि नथिला। जेउ दिन जहा आय करंती सेतेक सेहि दिन व्यय करी दियंती। बंधु श्री हरिंकर जने महान भक्त थिले। से भगवानंकर नाम संकीर्तन करी निजर दिन अतिबाहित करुथिले। से थिले समस्त जीवंक प्रति दयालु एवं सत्यवादी। से ब्राह्मणंक सेवा करिबारे आग्रही थिले। से जानिथिले जे भगवानंक पवित्र नाम व्यतीत सबु किछि क्षणभंगुर। तेणु से निज पारिवारिक जीवन रे उदासीन रहुथिले। एहिपरि भावरे से आनंदरे दिन अतिबाहित करुथिले। एकदा सेही क्षेत्र में अकाल पड़िला। लोक माने खाद्य अभावरु मृत्युवरण करने लगिले। बंधु महांती भिक्षाटन पाई किछि ग्राम को गले। लोक मानंक पाखरे निज पाई किछि खाइबाकु नथिला। सेमाने कौन अबा भिक्षा बंधु को दियंते। से शून्य हस्तरे बिना खाद्य सामग्री रे प्रभुंकर स्मरण करी गृह को प्रत्यावर्तन कले। तांकर पत्नी कहिले जे पिला माने भोक उपासरे अछंती। सेमाने अधिक समय भोक पीड़ा सहन करि परिबे नाही। से पचारिले, आपणंकर केही बंधु बांधव नाहांती जे आमको एही शोचनीय परिस्थिति रे साहाय्य करि परिबे। चलो आमे ए स्थान छाड़ी सेई मानंक निकट को पळेइबा। बंधु महांती उत्तर देले, मोते साहाय्य करिबाकू मोर केही बंधु बांधव नाहांती, किंतु मोर जणे मित्र अछंती। से एठारू दूररे वास करंती। से जहा हेउ से समस्त लोकमानंक मध्यरे श्रेष्ठ। केही तांकर समकक्ष नुहंती। से श्रीक्षेत्र पुरी रे रहंती। जदि आमे सेठारे कौनसी प्रकार रे पहुँची पारिबा ताहेले आम समस्यार समाधान होई जिवो। तांकर पत्नी एकथा सुनी खुशी होई गले एवं कहिले, आम्भे अविलंबे सेइटाकू यात्रा करिबा। मु गोटिए पिलाकू कोळ करी नेबी, आपण अन्य पिला दीटीकू नियंतु। विलंब न करी शीघ्र चलंतु, नचेत आमे बंची पारिबा नाही। पत्नी ठारू एकथा शुणी बंधु बहुत खुशी होई गले। से चिंता कले जे एहा आमर सौभाग्यर कथा जे श्रीक्षेत्र यात्रा करी श्री जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रांकर दर्शन करिबा। सेमाने श्रीक्षेत्र अभिमुखे यात्रा कले एवं 4 दिन परे श्रीमंदिर सिंहद्वार निकटरे पहुँचिले। हजार हजार यात्री माने मंदिर दर्शन करुथांती। चारिआडे कड़ा सुरक्षा मध्य रहिछि। अनेक सुरक्षा कर्मचारी हातरे लाठी नहीं सेठारे उपस्थित अछंती। तेणु सेमानंकु श्रीमंदिर रे प्रवेश करिबा संभव होई परिबो नाही। सेमाने पूर्व द्वारर प्रवेश पथरे थिबा प्रभुंकर श्रीमूर्ति पतित पावनर दर्शन कले। जेउ मानंकु मंदिर रे प्रवेश करिबाकू अनुमति न थाए सेमाने एही विग्रह दर्शन करंती। तापरे बंधु महांती दक्षिण द्वार पाखरे पेजनला आड़कू गले, जेउठारे जगन्नाथंक रोषेईशालारू रंधन भातर पेज एकत्रित हुए। गाई माने एही पेज को पियंती। बंधु बहुत क्लांत होई जाइथिले। तेणु से दक्षिण द्वार निकटरे बसी पड़िले। तांकर पत्नी कहिले, आपण एठारे काहेकि बसुचंती? बहुत विलंब हेलाणी। वर्तमान संध्या समय।
ଚାଲ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯାଇ ସ୍ନାନ ଶୌଚ କରି କିଛି ଭୋଜନ କରିବା। ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଏବଂ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଗୃହ କେଉଁଠାରେ? ସେହି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି କହିଲେ, ଆମେ ବହୁତ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ। ଆମ୍ଭେ ଏହି ଭୋକର ଜ୍ୱାଳା ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ନ ଦିଅ ଆମେ ମରିଯିବୁ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜି ମୋର ମିତ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ ଅନେକ ଆଗନ୍ତୁକ ଆସିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାରପାଳ କେବଳ ବିଶେଷ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଦିଆହେବ। ଚାଲ ଆଜି ରାତ୍ରିଟି ଏଇଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା। କିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୋଷେଇର ପେଜ ପିଇ ରାତିଟି ଏଇଠାରେ କଟାଇ ଦେବା। ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଆମ୍ଭେ ମୋର ମିତ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯିବା ଏବଂ ଆମ୍ଭର ରହିବା ଖାଇବାର ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାକୁ କହିବା। ମୋର ବନ୍ଧୁ ବଡ଼ କରୁଣାମୟ। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସହମତ ହେଲେ। ସେମାନେ ଏକ ଭଙ୍ଗା ମାଟି ପାତ୍ର ପାଇଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ନିଜର କିଛିଟା କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ ପାଇଁ ପେଜ ପାନ କଲେ। ପରିବାର ସବୁ ଲୋକ କ୍ଳାନ୍ତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ଜଗତର ନାଥ, ଦୀନ ବତ୍ସଳ, ଆପଣ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ପାଳନକର୍ତ୍ତା। କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିର ବାହାରେ? ଆମ୍ଭେମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ନହେଲେ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବୁ। କୃପା କରି ଆମର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଇତି ଅବସରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜାରୀ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ସେବା ସମାପନ କରି ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାରରେ ଚାବି ଲଗାଇ ହାତରେ ଚାବିକାଠି ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗମନ କଲେ। ରାତ୍ରିରେ ନିଜର ଭକ୍ତ ଉପବାସରେ ଶୋଇଥିବାରୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୋର ବନ୍ଧୁ ବହୁ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନ ଖୁଆଇ ମୁଁ କିପରି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି? ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଭରସା କରି ସେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମୋର ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ଗୃହକୁ ଗଲେ ଏବଂ ହସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳି ନେଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା ପିଠା, କ୍ଷୀରି, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୁଖିଲା ମିଠା ପ୍ରସାଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକିଲେ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, କୃପା କରି ଏଠାକୁ ଆସ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଶୁଣିଲେ ଯେ କେହି ତାଙ୍କର ନାମରେ ଡାକୁଛି ଏବଂ ଭାବିଲେ ହୁଏତ ସେମାନେ ଆଉ କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏହି ନାମରେ ଅନେକ ଲୋକ ଥାଇପାରନ୍ତି। କେହି ମୋତେ ଏଠାରେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋତେ କିଏ ଅବା ଏଠାରେ ଡାକିବ? ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଡାକିଲେ, ହେ ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ଶୁଣ। ପେଜନଳା ନିକଟରେ ତୁମର ପରିବାର ସହିତ ରହୁଅଛ। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଆସିଛି। ଦୟାକରି ଏଠାକୁ ଆସ। ଏହା ଶୁଣି ବନ୍ଧୁ ସେଠାକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ଭରା ଏକ ଥାଳି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାର ଦେଖିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦୟାକରି ଏ ପ୍ରସାଦ ଥାଳି ଗ୍ରହଣ କର ଏବଂ ସପରିବାରେ ଭୋଜନ କର। ଆଗାମୀକାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁକିଛିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ଏହା କହି ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ବନ୍ଧୁ ଖୁସିରେ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦରରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଶୟନ କଲେ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଥାଳିଟି ପରିଷ୍କାର କରି
ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ସେଠାରେ ଥିବେ ଏବଂ ଥାଳିଟିକୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦେବେ ଭାବି ସେ ଦ୍ୱାରକୁ ଠେଲିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ସେଠାରେ ନଥିଲେ। ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ଶୟନ ସ୍ଥାନକୁ ଲେଉଟି ଆସିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭାତରେ ଫେରାଇ ଦେବେ ଭାବି ଥାଳିଟିକୁ ବସ୍ତ୍ରରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଲେ। ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜାରୀ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଭଣ୍ଡାର ଘର ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳି ନାହିଁ। ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବାର ଆଶଙ୍କା କରି ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ସୂଚନା ଦେଲେ। ପୂଜାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ଭଣ୍ଡାର ଗୃହରୁ ଥାଳି ଚୋରି କରିଥିବେ ଭାବି ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କଲେ। ଏହିପରି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେ କିଛି ଲୋକ ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଏକ ପରିବାରକୁ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିଲେ। ଲୋକଟିର ବସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳି ଗୁଡ଼ା ହୋଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ଥାଳିଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଚମକୁଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିଛି ଲୋକ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିକୁ ଧରି ନେଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ରଜ୍ଜୁରେ ବାନ୍ଧି ନିର୍ଘାତ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିଟି ତାଙ୍କଠାରୁ ନେଇଗଲେ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଯେ କିପରି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରସାଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିଟି ଦେଇଗଲେ। ବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ଖାଇବା ପରେ ସେ ଥାଳିଟିକୁ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନ ପାଇବାରୁ ସେ ଥାଳିଟିକୁ ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ବସ୍ତ୍ରରେ ଘୋଡ଼ାଇ ପରେ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ଭାବିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ବହୁତ ଗୁହାରି କଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରହାର କରୁଛନ୍ତି? ମାତ୍ର କେହି ତାଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି କାରାଗାରରେ ପକାଇଦେଲେ। କାରାଗୃହରେ ବନ୍ଧୁ ନିଜର ମନକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ଏକାଗ୍ର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ମୋର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଏ ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପୀ। ଆପଣ କୃପାର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ। ମୋ ପରି ଆଉ କେହି ପାପୀ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରି ପତିତ ଉଦ୍ଧାରକ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେପରି ଚାହାନ୍ତି କୃପା କରି ସେହିପରି ମୋତେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିନା ମୋର କେହି ଅନ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ରାତ୍ରିରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ନିଜ ନିଜ ସେବା ସମ୍ପନ୍ନ କରି ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ସଦା ଚିନ୍ତିତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ଆରୋହଣ କରି ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜା ସେତେବେଳେ ନିଦ୍ରିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ୍, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଯଦି କେହି ଅତିଥି ତୁମ ଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କ'ଣ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଖୁଆଇ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ନ କରି ରହିବାକୁ ଦିଅ? ତୁମ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ କେହି ବିନା ଭୋଜନରେ ରହୁଛନ୍ତି କି? ମୋର ବନ୍ଧୁ ମୋ ଉପରେ କେତେ ବଡ଼ ଭରସା କରି ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ସୁଦୂର ଯାଜପୁରରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲି। କ'ଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟୟ କରିଥିଲି? ମୁଁ ମୋର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ପ୍ରସାଦ ପରସିଥିଲି। ଏଥିରେ ତୁମ୍ଭର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଲା? ତୁମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ସପରିବାରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନିର୍ଘାତ ପ୍ରହାର କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତପାଦ ବାନ୍ଧି କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପରିବାର ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି, ତୁମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ପୁରୀ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନମ୍ରତା ସହିତ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କର। ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଦାନ କର।
ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନିତ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧ। ମୋର ଯେତିକି ସେବା କର, ମୋର ବନ୍ଧୁ ସେହିପରି ସେବା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ସପରିବାରେ ତାଙ୍କର ଆଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ଭୋଜନ ଏବଂ ବାସଗୃହର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନ କର, ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ବିନାଶ ହେବ। ଏପରି କହି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କଲେ ଏବଂ ରାଜପ୍ରାସାଦ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ରାଜା ଅବିଳମ୍ବେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କାରାଗାରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତିର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ରାଜା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଲେ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ମୋର ଜୀବନ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଛି। ଅନୁଗ୍ରହପୂର୍ବକ ମୋର ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅପରାଧ ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ରାଜା ପବିତ୍ର ଜଳରେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଅଭିଷେକ କଲେ, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସମ୍ମାନପୂର୍ବକ ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧିଲେ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାସଗୃହର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ନିଜକୁ ସୁଖୀ ଅନୁଭବ କଲେ। ସେ ଓ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବାକି ଜୀବନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଇଲେ। ଏହି କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ଭାବର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସେବକ ଭାବେ ସେବା କରେ, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହିପରି ଭାବ ବିନିମୟ କରିପାରେ। ସେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯିଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଯେ ଏ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଲୀଳା ଚରିତ୍ରକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ପାପ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ କେବେ ବି ଯମଲୋକ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଟେ।